My dear students, I hope all of you are fine and safe at your home. I know that you are happy to be in 9th standard. Now we want to start our biology online lessons. All of you listen carefully. First chapter of our biology is Protectors of Biosphere. The meaning of this chapter, Protectors of Biosphere means bio means living, sphere means it's a shape of our earth. That means biosphere means our living earth. Protectors of biosphere means protectors of our living earth. I know that you have an idea about that. The main protectors of our earth is our green plants because they can resist more dangerous phenomena and they can adjust the level of many dangerous or many harmful materials in our surroundings or in our atmosphere. Then the dangerous phenomenon that may cause harmfully to our earth is global warming. Global warming is a dangerous phenomenon due to the rise in the emission of carbon. Due to the high emission of carbon may leads to global warming. Global warming is a dangerous phenomenon. It may leads to our atmosphere very harmfully or very badly affect. Then we can resist the global warming with the help of green plants. That means the green plants have a capacity to reduce or maintain the carbon dioxide and oxygen level of atmosphere. The amount of carbon dioxide increases, it may lead to the global warming. The emission of carbon is the main reason of global warming, and due to the global warming, the atmospheric temperature is very high in day-to-day life, and that high temperature causes many problems in our surroundings and in our earth. The global warming may lead to the depletion of ozone layer also. You have learned from your previous classes. That means the global warming is a dangerous phenomenon in our surroundings or in our atmosphere. We can resist the global warming with the help of green plants. That's the meaning of our chapter. Protectors of biosphere means we can protect our biosphere, we can protect our living earth with the help of green plants. Next we want to discuss what is the importance of green plants in our daily life. All organisms are depend green plants for food and oxygen. Oxygens are provided to atmosphere from green plants. We have an idea about that. The green plant is a very important factor. The green plant is a very important one in our earth because without these green plants we can't live. You have an idea about that because you have learned from your previous classes. The green plants have a capacity to absorb sunlight and they can produce their own food and oxygen with the help of sunlight, and they produce oxygen and glucose to the surroundings, to the atmosphere. The glucose is absorbed all animals for food and the oxygen is absorbed for respiratory gases. The emission of carbon or the exhaled carbon dioxide is absorbed by these green plants, and these green plants maintaining the level of carbon dioxide, oxygen level. എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മളെ ലിവിങ് എർത്ത്, നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ. ഈ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റീടേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം, പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ. നമുക്ക് നമ്മളെ ലിവിങ് എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റും.
പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബയോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജൂൺ 5 വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേ അടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങളിലൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദെൻ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബണിന്റെ എമിഷൻ കാരണം, കാർബണിന്റെയോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയോ ഒക്കെ എമിഷൻ കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ഇത് ഓസോൺ അടക്കമുള്ള നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ, എർത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ഓസോൺ. ആ ഓസോൺ അടക്കമുള്ള പാളികളിൽ ആ ലെയേഴ്സിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കാരണം നമ്മളെ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും ഇത് നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനും കാരണമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺലി സാധാരണ നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്, എല്ലാ വർഷവും ചൂട് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബയോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്? അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് വരാനുള്ളത്. എന്താണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട്, ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് സൺലൈറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഓക്സിജനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറത്തുവിടാൻ അഥവാ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബയോസ്ഫിയറിലെ നമ്മളെ ഈ ഓൾ ഓവർ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാനും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഓൾസോ. അത് കാരണം നമ്മൾ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേ അടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓർ ക്ലോറോഫിൽ. മനുഷ്യനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൽ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിഗ്മെന്റ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആ പിഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത സൺലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഫിനോമിനൻ വഴി ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Then all of you listen. The green plants is a very important factor in our world. Green plants is an important factor in our world. Listen. The green plants provide oxygen and nutrients to all over the world. That's why we are calling green plants is producers. Green plant is producers. Okay. Then listen. Next we want to discuss the importance of green plants and what are the peculiarities inside or what are the importance inside the green plants. Chloroplast or chlorophyll is a very important factor in our surroundings. Green plants നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ക്ലോറോഫിലും ഉള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The upper layer of leaf is more green than the lower layer of the leaf. ഒരു ഇലയുടെ മുകളിലെ ഭാഗം കൂടുതൽ പച്ച നിറവും താഴത്തെ ഭാഗം പച്ച നിറത്തിൽ കുറവുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the upper layer contain more chlorophyll and the lower layer contain less chlorophyll. ഏറ്റവും അപ്പർ ലെയറിൽ അഥവാ ആ ഇലയുടെ മുകൾ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇല എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും
പുറം ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം അതല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഭാഗം നല്ല ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവും, നല്ല ഗ്രീൻ കളേർഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പിന്നെ അഥവാ അതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെസ് ക്ലോറോഫിൽ ആയിരിക്കും, അവിടെ കുറച്ച് പച്ച കളർ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നും. എന്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്താ അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറോഫിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പർ ലെയർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, മോർ ക്ലോറോഫിൽസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ലോവർ ലെയറിൽ ക്ലോറോഫിലിന്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും മുകളിന്റെ ഭാഗത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തില്ല, സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിഗ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഈ കണ്ടന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിഗ്മെന്റിന്റെ ഈ സെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ്. ആ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ലീവ്സ്. All of you listen. First of all, we are taking a section of leaf and we are observing through a microscope. We can see the different parts of leaves. The first one is stomata. The stomata means the smallest holes or the smallest pores in the topper level or the toppest part of that leaf. The smallest hole or the smallest pores. In these pores, the water is evaporated to the atmosphere and the oxygen is absorbed through these stomata. Okay, this is a function of stomata. Stomata means the smallest holes or the smallest pores present in leaves. Then in a leaf, the epidermis is there. Epidermis means the outermost layer. All of you look at the picture on your textbook. The structure of chloroplast. The first part is a double-layered membrane. That's why we are calling double membrane. Then the second one is grana, a pack of membranous sacs. That means one above the other. It's arranged like one above the other. Then the third part is stroma. Stroma, the fluid part of the chloroplast. That means the all over the free space inside the grana. Inside the grana is called. Between the grana is called stroma. Stroma is the fluid part of the chloroplast. Grana is the membranous sacs inside the chloroplast. Double-layered membrane is the outermost layer. Double-layered membrane is called a double membrane. These three parts, the main important three parts, is present in chloroplast. All of you listen. The repeated question on your exam is the structure of chloroplast and different parts of chloroplast. Okay. Then listen, next we want to discuss chlorophyll. The pigment present in the chloroplast is called chlorophyll. The pigment present in the chloroplast is called chlorophyll. Not only the chlorophyll, there are many pigments are there. Then double-layered membrane is double membrane. The stroma is the fluid part. The important part is grana, the pack of membranous sacs. That means it's arranged one above the other. The grana, inside the grana there are many different types of pigments are there, and these pigments can absorb sunlight. The first one is chlorophyll A, then second one is chlorophyll B, then third one is xanthophyll, then carotene. These four pigments are present in grana. All of you listen. The first one is chlorophyll A, then chlorophyll B, xanthophyll and carotene. These four pigments are present in grana. And chlorophyll A can only participate directly in photosynthesis. Chlorophyll A can participate directly in photosynthesis, and other pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotene is support chlorophyll A for photosynthesis. That's why we are separating these pigments into two. Chlorophyll A can directly participate in photosynthesis, but other pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotene is help or support the chlorophyll A. That's why we are calling accessory pigments. Accessory pigments is they can't directly participate in photosynthesis. They support chlorophyll A for photosynthesis. Xanthophyll, carotene, chlorophyll B,
These three pigments are accessory pigments. Chlorophyll A can directly participate in photosynthesis. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ലീവ്സ് എന്നാണ്. പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണാം ഒരു മെഴുക് പോലെ ഒരു വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ, ഇതാണ് എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ സ്റ്റൊമാറ്റ. സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഹോൾസ് ഓർ സ്മോൾ പോർസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലീഫ്. ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ, ചെറിയ ഓട്ടകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതും ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ്. ദെൻ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കാണും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു PDF നോക്കിയാൽ മതി. ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ. ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഈ മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാക്കുന്നതിന് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രാന. ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് ഓഫ് മെംബ്രെയിനിയസ് സാക്സ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വൺ അബൌവ് ദി അതർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ആര് ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ സ്ട്രോമ. സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോമ അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. 3 പാർട്ടാണ്. ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ. ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഗ്രാന. ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് ഓഫ് മെംബ്രെയിനിയസ് സാക്സ് വൺ അബൌവ് അത് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സ്ട്രോമ. സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഇതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറും ഇതിൻ്റെ പാർട്ടും ലാബിൽ ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ പാർട്സും ഇതിനെ ലാബിൽ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ദെൻ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഗ്രാന. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഗ്രാനയാണ്. കാരണം സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും പിഗ്മെന്റ്സും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ്. ഗ്രാനയിലുള്ളത് 4 പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. The first one chlorophyll A, second one chlorophyll B, the third one xanthophyll, then carotene. These 4 pigments are present in grana, and chlorophyll A can only participate directly in photosynthesis. ഈ 4 പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഒറ്റ പിഗ്മെന്റിന് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 3 ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ? ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിൻ. ഈ 3 ആൾക്കാരും ക്ലോറോഫിൽ എനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. എങ്ങനെ? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവ് ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 3 പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രാനയിൽ ടോട്ടൽ 4 പിഗ്മെന്റ്സാണ്. ഇതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബാക്കി 3 പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിൻ. ദീസ് 3 pigments are called accessory pigments, and chlorophyll have a special capacity to participate directly in photosynthesis. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാനയിലുള്ള 4 പിഗ്മെന്റ്സും ആ പിഗ്മെന്റ്സിൻ്റെ അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ സ്പെഷ്യലായി പറയാനുള്ള കാരണം, ബാക്കിയുള്ള 3 ആൾക്കാരെ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്, അതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എന്താണെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെയിൻ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലീഫ്. അങ്ങനെ ലീവ്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ലീഫിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നു, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ 3 പാർട്ടും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും പറയുന്നു. ദെൻ ഗ്രാനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 4 പിഗ്മെന്റ്സിനെ പറയുന്നു. അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തൽക്കാലം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ഇതിൽ വർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് എഴുതണം. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം. ആ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം. ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ, ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവ്, ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ എന്താണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബൽ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനു പുറമെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്ന റീസൺസ്. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാം. ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ബയോസ്ഫിയർ, നമുക്ക് അഥവാ നമ്മളെ എർത്തിലല്ല നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടാവുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ റീസൺസിന് കാരണക്കാരായ ആ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ആ റീസൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ 3 വർക്കിന് പുറമെ നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളവിടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. നമുക്കത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടോ മറ്റോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എനിവേ, താങ്ക് യു.